ओम श्रीं क्लीं मेघप्रभा जीवन ज्योति प्रचंड शांति क्रांति जागृति प्रगति रचना शक्ति अखंड जगत जननी मंगल करणी गायत्री सुखधाम प्रणवो सावित्री सदा स्वाहा पूर्ण काम ओम भूर्भुवः ओम जननी गायत्री नित्य कलिमल दहनी अक्षर चौबीस परम पुनीता इनमें बसे शास्त्र गीत शास्त्र सतो गुणी सदरूपा सत्य सनातन सदा अनुपान गगन बिहारी पुस्तक पुष्पक मंडल माला शुभ्रभांत नयन विशाला ध्यान पुलकित मति खोई कामदे तुम सुरतर छाया निराकार की जब माया तुम्हारी शरण ग्रहे जो कोई धरे सकल संगत सोई सरस्वती लक्ष्मी तुम काली दिखे तुम्हारे जोग निराले तुम्हारी महिमा पारण पावे जो साध सतमुख चार वेद की माता पुनीता तुम ब्रह्मांडी गौरी सीता महामंत्र इतने जगमाई को गायत्री समना सुमिरत ही में ज्ञान प्रकाश से आज पापा विद्या नासे सृष्टि वेद जननी भवानी काल रात्रि वेला कल्याणी ब्रह्मा विष्णु सूर्य दे तुम शोभावे दुर्गा दे तुम भक्तन की भक्त तुम्हारे जन्य पुत्र प्राण प्रिय महिमा परंपार तुम्हारी जय 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 प्रताप हरे पूर्ण सकल ज्ञान विज्ञान तुम समाधि कंचक में तुम ज्ञान कछु न शेषा तुम पाई कछु न कलेसा जानत तुम्हें तुम्हें जा पार कर गुजार सुहाई तुम्हारे शक्ति विवेक बढ़ाई माता तुम सब ढोल समाई ग्रह नक्षत्र ब्रह्मांड का देवी सर्वज्ञान तुम्हारे प्रेम सकल सृष्टि के प्राण विधाता बालक पोषक नाशक दाता मातेश्वरी दया प्रदारी तुम संतरे प्राची भाई जब कृपा तुम्हारी होई ता पर कृपा करे सब कोई मन बुद्धि के बुद्ध बल पावे रोगी रोग रहित हो जाए दरिद्र पीड़े करे सब वीरा नाथे दुख हरे बबीरा गृह से चिंता भारी नाथे गायत्री भय संत सिर सो संत पावे सब संपत्ति मोद मनावे भूत विकास सबे भय खावे अंके दूत निकट नहीं जो सदवास मेरे विदाई अक्षर स्वासदा सकलाई गए कुमारी विधवा रहे शतधारी जय जगत भवानी तुम मोर दयाल नवनी जो सदगुरु सो इच्छा पावे जो साधन को सफल बनावे सिमरन करे सृष्टि बड़ भागी रहे मनोरथ पूरे रागी ऐसे सिद्धि मानसी के लाता सुसंत गायत्री माता लक्ष्मी निधि तपस्या की आरता सिद्धि भोगी जो शरण तुम्हारी आवे सो मन वंचित पर पावे बड़ी विद्या से सहाउ जनवे भवस तेजो साउ सकल बड़े उपदेश ज्ञाना जोया पाठ करे दर्जना सकल बड़े उपदेश ज्ञाना जोया पाठ करे दर्जना यजाति सापति उद्धार करे जो होई तापर कृपा प्रसन्नता मांगाए तुझे होई ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धियो यो न प्रचोदयात्। छेल्ली 40 परम पूज्य गुरुदेव परमवंदनीय माताजी आद्य शक्ति वेद माता देव माता विश्व माता माँ गायत्रीना पावन सानिध्यમાં ઉપસ્થિત તમામ શ્રદ્ધાળુ પરિજન ભાઈ બહેન સાથે આજે રાજપીપળાથી આવેલા અમારા પરિજન ભાઈ બહેન સૌના અંતસ્થાને બિરાજિત પરમ ચૈતન્ય રૂપ પરમાત્માને હૃદયથી સ્વીકારી સૌને જય ગુરુદેવ. આશો નવરાત્રિ અનુષ્ઠાન ખૂબ સરસ રીતે એક સાધનાત્મક વાતાવરણ નિર્માણ થઈ રહ્યું છે ત્યારે મંત્ર જપ અનુષ્ઠાનની સાથે ચાલીસા અનુષ્ઠાન ખૂબ ભાવ પ્રેમથી હૃદયથી જે ચાલીસાને બોલવામાં આવી રહી છે કદાચ આપણને એમ થતું હશે કે કેટલી સ્પીડમાં બોલાય છે પણ ભગવાનના નામના સ્મરણમાં તમે જેટલા તડપણથી જેટલા ઉતાવળથી બોલતા જાઓ જેટલા મોટેથી બોલતા જાઓ એટલા આંતરિક આપના અવયવો છે એ અવયવોની ક્રિયા બરાબર ઝડપથી કામ કરતી થઈ જાય અંદરના જે કાંઈ રોગ છે ને એ પણ સમી જાય ને આ સમયની અંદર રોગ પ્રકોપ થાય એવો આ સમય છે અને આ સમયમાં એટલે જ જેટલું વધારે મોટેથી જેટલું વધારે ગરબા ગાવાની પ્રણાલી એટલે તો છે કે ગરબા ગાતા જઈને જેટલું વધારે ઝુમાય એટલી શરીરની શારીરિક પ્રક્રિયા વિશેષ રૂપે કામ કરે પરંતુ તેની અંદર પછી બધું જેવું તેવું ભળતું ગયું એ બધું આપને ભેળવી દીધું એટલે જે ખરેખર ધાર્મિકતા જળવાવી જોઈએ એ થોડી ઓછી થઈ ગઈ. વિશેષ રૂપમાં આ સમય આપની શ્રદ્ધા અને નિષ્ઠાને માના ચરણમાં અર્પણ કરી પ્રભુ ચરણમાં અર્પણ કરી અને વધુને વધુ ભક્તિ જાગૃત બને એવો પ્રયત્ન કરવામાં આવે એટલા માટે તો આપને દરરોજ નવધા ભક્તિ 9 દિવસની યાદ કરીએ સ્મરણ કરીએ અને એક એક ભક્તિનું સ્મરણ કરી આપના અંતઃકરણમાં એ ભક્તિ જાગૃત થાય આપના જીવન વ્યવહારમાં એ ભક્તિ જાગે એટલા માટે એને સ્મરણ કરીએ છીએ. અહીંયાથી સાંભળી તો લઈએ છીએ સાંભળ્યા પછી એને અનુભવમાં લાવવું પડે તેને જીવનમાં અપનાવવું પડે. પહેલી ભક્તિ કઈ હતી પ્રથમ દિવસની શ્રવણ ભક્તિ સાંભળતા શીખ્યા કે ન શીખ્યા અરે અમે તો બહુ સરસ સાંભળીએ છીએ
હા, પણ કેવું કોઈ કાંઈ બોલી જાય અને સાંભળી લેવું, બસ શાંત ભાવે, કાંઈ વાંધો નહીં, આ સમય એનો પ્રકોપ થયેલો છે એટલે બોલે છે, એમ શાંત બનીને સાંભળી લેવું. આ સાંભળવાની પણ એક ભક્તિ છે અને એ ભક્તિને આપણે અનુભવમાં લાવવાની છે. પછી સાંભળી લીધું એટલું પતી ગયું નહીં, એને હવે અનુભવમાં લાવીશું. અને એ અનુભવમાં ક્યારે આવે? જ્યારે ઘરવાળા બહુ ઉકળે ત્યારે, હે ને? ઘરવાળા બહુ ઉકળે ને ત્યારે અનુભવમાં લાવવાની. તે વખતે આપણે યાદ કરવાનું કે શ્રવણ ભક્તિમાં જવાનું છે, એટલે સાંભળ્યા કરવાનું શાંતિથી. થોડીક વાર સાંભળશો એટલે પેલા ભાઈ ઠંડા પડી જશે, મજા આવશે. આ બધું અંદર આપણે અનુભવમાં જ લેતું જવાનું. બીજી ભક્તિ કીર્તન ભક્તિ. હે, કીર્તન કરતા જાઓ અને મસ્તીથી રહેતા જાઓ. પ્રભુનું સ્મરણ, નામ સ્મરણનો મહિમા ખૂબ છે. કીર્તન કરતા કરતા, એટલે તો મહાપ્રભુ ચૈતન્યજી ઊંચા હાથ કરીને હરિબોલ 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 વધારે ને વધારે જોર જોરથી બોલતા જતા કીર્તન ભક્તિનું એમને જે બતાવ્યું ને, જોજો તેમના સાધકો ઊભા ઊભા હાથ ઊંચા કરીને બોલશે. હે, શ્રી કૃષ્ણ એનું સ્મરણ કરે, હરે રામ 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 હરે હરે, હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે. કીર્તન ભક્તિ ત્રીજા દિવસની ભક્તિ બતાવવામાં આવી, સ્મરણ ભક્તિ. ભગવાનનું સ્મરણ કરો, પણ કેવી રીતે કરો? તો કે ઈયળ જેવી રીતે ભમરીનું સ્મરણ કરે એ રીતે ભગવદ સ્મરણ કરતા કરતા આ આત્મા ભગવદ રૂપ બની જાય છે, એવું સ્મરણ કરો. અને ચોથી ભક્તિ પાદ સેવનમ, ભગવાનના ચરણોની સેવા. મતલબ કે પ્રભુ જે રસ્તે ચાલ્યા, પ્રભુએ જે માર્ગ આપણને બતાવ્યો, એ માર્ગ ઉપર ચાલવા માટે સતત અધીરા બનવું, એ પાદ સેવન ભક્તિ કહેવાય. અને આજે 5મા દિવસની ભક્તિ અર્ચન ભક્તિ. અર્ચન કરવું, અર્પણ કરવું. અર્ચન કરવું એટલે ભગવાનને અર્પણ કરવું, ભગવાનને અર્પણ કરવાનું. શું અર્પણ કરશો? શું લઈને આવ્યા છે તો અર્પણ કરશો? આપનું શું છે તો અર્પણ કરશો? તો આપણને એક વિચાર આવે કે આ દુનિયામાં ભગવાને આપણને જ્યારે મોકલ્યા, ત્યારે આપણે આ જગતમાં જ્યારે પ્રથમ એક ક્ષણ આપણી આ જગતમાં આવ્યા, ત્યારે તે સમયે આપણને તો શરીર ઢાંકવાના વસ્ત્રો પણ નહોતા. ખાલી હાથે આવ્યા, હે ને? કાંઈ લઈને આવ્યા? ગયા જન્મનું કોઈએ બહુ સરસ તૈયાર કરી રાખ્યું હોય, કોઈ પોટલું લઈને આવ્યું? દરેક જીવ આ સંસારમાં આવે છે ખાલી હાથે આવે છે. તો પછી એનું શું છે? એ અહીંયા આવ્યા પછી જે કાંઈ મેળવે છે તો કોઈકને કોઈકની કૃપા કે કોઈની દયા કહો કે કોઈનો કોઈ સહયોગ કહો, ગમે તે કોઈના સહયોગથી જ એ કાંઈ મેળવે છે. કારણ કે આપણે જગતમાં આવ્યા ત્યારથી જ આપણને સંભાળનાર સૌથી પહેલું કોણ? આપણી માં. માનો સહારો લીધો. આપણને માએ ખવડાવ્યું, પીવડાવ્યું, આપનું ગંદુ સાફ કર્યું, માએ આપણને બોલતા શીખવાડ્યું, માએ આપણને ખાતા પીતા શીખવાડ્યું, માએ આપણને ચાલતા શીખવાડ્યું. આપણે સર્વ રીતે કોના ઉપર નિર્ભર હતા? મા ઉપર, બાપ ઉપર. બાપે આપના માટે પાલન પોષણની વ્યવસ્થા કરી. તો આપનું કહેવા જેવું શું છે? આપણે જે કાંઈ પછી મોટા થયા ને જે કાંઈ મેળવીએ છીએ આ જગતમાં આવ્યા પછી આપણને જે કાંઈ પ્રાપ્ત થયું, એ તો બધું કોને આધારિત છે? ગયા જન્મમાં કરેલા ફળને, કર્મને આધારિત છે. ગયા જન્મમાં કરેલા કર્મને આધારિત છે. ગયા જન્મમાં જે કાંઈ કર્મ કર્યું એને આધીન આપણે જેમ જેમ મોટા થતા જઈએ તેમ તેમ આપણને મળતું જાય. જન્મીએ ત્યારથી જ મળતું જાય. આપનો જન્મ, કોઈનો જન્મ સારા ગર્ભ શ્રીમંતને ત્યાં થયો તો કોઈનો જન્મ ફૂટપાથ પર રહેનારી વ્યક્તિને ત્યાં થયો. એનું કારણ શું છે? એક બાળક મોટા ખાનદાન કુટુંબમાં જન્મે છે, એક બાળક સંસ્કારી કુટુંબમાં જન્મે છે, એક બાળક નીચ કર્મ કરનાર વ્યક્તિના કુટુંબમાં જન્મે છે. કારણ ગયા જન્મનું ભાથું, જેને જેને જેવું બેલેન્સ બનાવ્યું હશે એવા એવા ખાતા પ્રમાણે એને એ બધું મળશે. કોઈ મહેલમાં તો કોઈ ઝૂંપડીમાં. કારણ શું છે? આપણને એવો સવાલ ન થાય કે ભગવાન આ દુનિયામાં મોકલે બધાને શું કરવા ઝૂંપડા આપતા હશે? મોટા મોટા બંગલા ના આપે? બધાને સારું ખાવા પીવાનું ન આપે? પણ ન આપે કારણ કે જેને જેવું બેંકમાં બેલેન્સ મૂક્યું હોય એવું જ મળે. પછી કાંઈ જમા જ ન કરાવ્યું હોય તો પછી આ બેંકમાં નોકરી કરનાર વ્યક્તિ આપણો સગો બાપ હોય ને તોય તમે એમ જઈને કહો ને કે મને લાખ રૂપિયા આપો ને, તો એમ કહેશે કે પહેલાં જમા કરાવો. આપણે લોન પણ લેવી હોય ને તો પણ એના 20% જમા કરાવવા પડે તો બેંકવાળા લોન આપે, નહીં તો લોન પણ આપે
નહીં. ભલે ને ગમે તેટલી મિત્રતા હોય કે ગમે એટલો સગો આપણો બેંકમાં બેઠો હોય તો પણ ન આપે. કેમ? એનો નિયમ છે. જો લૌકિક જગતમાં નિયમ પ્રમાણે બેંક વાળો પણ આપણને આપવા તૈયાર ન થતો હોય તો ઉપરવાળાની બેંક તો પૂરેપૂરા ચોખ્ખા હિસાબના ખાતા હોય. અહીં નહીં, બેંકનું તો ભરોસો નહીં, ક્યારે હાથ ઊંચા કરી દે. પણ ઉપરવાળાની બેંકમાં દેર હે ભગવાન કે ઘર લેકિન અંધેર નહીં હે. મોડું વહેલું થાય, હા, આપણને એમ થાય કે આવું શું કામ કર્યું હશે, આમ ન કરવું જોઈએ. આપણે તો આપણી બુદ્ધિથી લડીએ ને, આપણને કાંઈ થવું થાય એટલે આપણે તરત રડવા માંડીએ. પણ એની થવા પાછળનું કારણ આપણે પોતે જવાબદાર છીએ. આપણે પોતે જવાબદાર છીએ. આપણે કાંઈ જમા નથી કર્યું તો આપણે કેવી રીતે મેળવી શકીએ? જો બોતા હે વો હી પાતા હે. જે વાવે એ જ લણી શકે, વાવે જ નહીં તો લણે કેવી રીતે? અર્ચન ભક્તિ કહે છે કે કંઈક પ્રભુને અર્પણ કરતા શીખો. આ સુંદર નવરાત્રિના દિવસો છે, પાવન દિવસો આવી રહ્યા છે. આપણે શું વાવીશું? તો ભગવાન કહે છે, પરમ પૂજ્ય ગુરુદેવ કહેતા કે બેટા તું શું લઈને આવ્યો તો તું ભગવાનને આપીશ. ત્યારે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ યોગેશ્વરે ગીતામાં ભક્તિ યોગમાં ખૂબ સુંદર આપણને વાત બતાવી કે ભગવાનને શું આપી શકાય અને ભગવાન રાજી થાય. શું ભગવાનને 56 ભોગ આપીશું તો રાજી થશે? હા, ભગવાન કહેશે 56 ભોગ ધરો તો છો પણ ખાવ છો? હું તો એમાંથી ચાખતો પણ નથી. પણ આ તો એક આપની ભાવના વ્યક્ત કરીએ છીએ, હે ને? એટલે તો એમ કહેવાય કે કોઈ કહેતા હૈ કે ભગવાન આતા ही नहीं, भगवान कहता है अरे आता हूं लेकिन मीरा की तरह कोई पुकारता ही नहीं. कोई कहता है कि भगवान खाता ही नहीं, अरे खाता हूं लेकिन शबरी की तरह कोई खिलाने वाला ही नहीं. कैसे खाऊं? ये तो भाई 80 90 100 વર્ષની પ્રતીક્ષા કરીને ત્યારે મારો રામ એના આંગણે ગયો તો. આપણે તો એક અનુષ્ઠાન કરી અને અઠવાડિયું જાય એટલે બેનને શોધતા આવીએ કે બેન તમે અનુષ્ઠાન કરવા કીધું, તું કર્યું પણ મારું તો કાંઈ ના થયું. એમ એક અનુષ્ઠાનમાં થોડું કાંઈ મળી જાય? આખી જિંદગી પ્રતીક્ષા કરી શબરીએ ત્યારે મારો રામ બોર ખાવા, એટલે એઠા બોર રામે ખાધા. પછી આપણે તો ગમે એટલું ચોખ્ખું બનાવીને મૂકીએ તોય મારો વાલો ખાવા આવે નહીં, હે ને? ભગવાન તો કહે છે કે હું કેવી રીતે રાજી થઉં. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ યોગેશ્વરે બતાવ્યું કે પરમાત્મા કેમ રાજી થાય. તેમાં કહેવામાં આવ્યું, ભક્તિની સૂત્રતાને સમજાવતા ભગવાને કહ્યું છે, સ્વયં સંતુષ્ટ સતમ યોગી યતાત્મા દ્રઢ નિશ્ચય મય અર્પિત મનોબુદ્ધિ યો મદ ભક્ત શમે પ્રિય. સંતુષ્ટ સતતમ યોગી, યોગીની જેમ સંતોષ રહેજો, સંતોષ રાખજો. યતાત્મા દ્રઢ નિશ્ચય, દ્રઢ નિશ્ચય વાળા બનજો. હા, ઘડીકમાં આમ વિચાર, ઘડીકમાં આમ વિચાર. ઘણા તો આમ પેલા ચડવા જેવા હોય, આમ ડોલ્યા જ કરતા હોય, એનું કોઈ સ્થિરતા જ ન હોય. ક્યારેક આ વિચારે ને ક્યારેક બીજું વિચારે, એ કાંઈ કરી જ ન શકે, એ કાંઈ આગળ ન જઈ શકે. ઘણા એવા હોય. દ્રઢ નિશ્ચય વાળા બનો. મય અર્પિત મનોબુદ્ધિ. ભગવાન કહે છે કે તું કાંઈ લઈને તો નથી આવ્યો, લઈને આવ્યો છે તું મન અને બુદ્ધિ. આ મન અને બુદ્ધિ તું મને અર્પણ કરી દે. કેમ? કારણ કે આ જગતમાં આવ્યા પછી આ જીવનને ચલાવવા માટે આપણને જે નાચ નચાવે છે એ કોણ નચાવે છે? મન નચાવે છે. મન નચાવે ને આપણને. મન થાય તો આપણે અહીંયા આવીએ અને મન ના થાય તો ના આવીએ. મન થાય તો ગરબા ગાવા જઈએ, મન થાય તો ટીવી જોવા બેસીએ, મન થાય તો અહીંયા જઈએ, મન થાય તો પેલે જઈએ. મન થાય તો બધું થાય, મન ન થાય તો કાંઈ થાય નહીં. એટલે ભગવાન કહે છે કે તું તારું મન મને આપ. ભગવાનને મન સોંપી દો તો તમે જુઓ કે ભગવાન એ મનને કેવું ચલાવશે. અને મન ભગવાન પાસે જવા તૈયાર થાય ને ત્યારે બહુ લૂચીને નઠારી છે બુદ્ધિ, એ જવા દે નહીં. કોઈ આપણને એમ કહે ને કે બહુ સરસ અનુષ્ઠાન થાય છે અને અનુષ્ઠાનમાં પ્રસાદ તો બહુ સરસ મળે છે, હે, એટલે મન થઈ જાય કે ચાલો ત્યારે આપણે આ અનુષ્ઠાનમાં જઈશું, ચાલીસા પણ થશે, મંત્ર જપ પણ થશે અને પ્રસાદ પણ મળશે, આનંદ આવશે. એટલે મન તૈયાર થયું ત્યારે બુદ્ધિ શું કહેશે? હવે આવા કીચડમાં કોણ જાય? આ બુદ્ધિ એ મનને પાછું પાડશે. અને બુદ્ધિ જ્યારે ચંચુપાત કરવા માંડે ને ત્યારે મન પછી જો એના વશમાં થઈ ગયું તો મન પાછું તાળું ટપ બેસી જાય, સાર રહેવા દે, નથી જવું. હા, એટલે ભગવાન કહે છે કે તું પહેલા તારું મન આપ. ભગવાનને શું આપશો? અર્ચન ભક્તિ અર્પણ કરો. શું અર્પણ કરશો? પહેલા મન અર્પણ કરો. મન અર્પણ કરશો ને બહુ દ્રઢ નિશ્ચય સાથે મનને મૂકજો, ને તો બુદ્ધિ પાછી શું કહેશે ખબર છે? 5 ગુરુવાર તો આવ્યા, હવે 5 ગુરુવાર થઈ ગયા, હવે 6ઠ્ઠા ગુરુવાર મન બૂમ ના પાડતા. કેમ? આ બુદ્ધિ વચ્ચે આવી.
આ બુદ્ધિ લડાવે અને બુદ્ધિ આપણને જતા અટકાવે. એટલે બુદ્ધિને બહુ પ્રાધાન્ય આપવું નહીં. મારું મન કહે છે અને મન મેં જોડ્યું છે ને, માના ચરણમાં લગાવ્યું છે ને, તો હું તો જઈશ જ. હે ને? અને આ રીતે મન માના ચરણમાં લાગી જાય, મન પ્રભુના ચરણમાં લાગી જાય, ત્યારે મન જાય ને એટલે પછી તન જાય. હે ને? મન લાગે તો શું જાય? તન ચાલે. પછી 6 ફૂટની કાયા, 70-80 કિલોનું વજન, અને 70-80 કિલોની કાયા, પછી મન લાગી ગયું એટલે ઘરમાંથી ઉઠે અને બહાર નીકળે, જવા તૈયાર થાય. મન જાય તો તન જાય, અને તન જાય. અહીંયા આવ્યા આપણે સાંભળીએ કે આ પ્રસાદી આના તરફથી, આ પ્રસાદી આના તરફથી, એટલે આપણું શું જાય? ધન જાય. આપણને મન થાય કે આ પ્રસાદ એમને એમ ના ખવાય, મારે પણ કાંઈ આપવું પડે. એટલે મન ગયું તો તન ગયું, તન ગયું તો ધન ગયું. હે? તન મન ધન માડીના ચરણોમાં, મારું તન મન ધન માડીના ચરણોમાં. મને વાલું લાગે, મને પ્યારું લાગે, માડી તારું નામ. તન મન ધન માડીના ચરણોમાં, મારું તન મન ધન માળાના ચરણોમાં. જય અંબે બોલો, જય અંબે બે બોલો, જય અંબે. જય અંબે બોલો, જગદંબે. જય અંબે બોલો, જગદંબે. તન મન અને ધન માના ચરણમાં, પ્રભુના ચરણમાં. એ તો એક જ છે. આપણે મા અને બાપ જુદું જુદું રાખીએ. એ તો એક પરમ સત્તા, એક ચૈતન્ય રૂપ સ્વરૂપ, બ્રહ્મ ચૈતન્ય રૂપ છે. એના ચરણમાં અર્પણ કરી દો મન, અને મન અર્પણ થાય ત્યારે આ બધું જ પછી જાય. આ બધું જ જાય. અને મન જ્યારે પ્રભુના ચરણમાં જાય, માના ચરણમાં જાય, ત્યારે મન પવિત્ર થાય. મન પવિત્ર થાય ને ત્યારે જ બધું પછી પવિત્ર થાય. મન પવિત્ર થાય તો ધન પવિત્ર થાય, તન પવિત્ર થાય. પછી એમ સમજાય કે આ શરીર ભગવાને આપ્યું છે. હાડ માસ કી દેહ મોહિતા પર સોઈતની પ્રીત, તો સી યાદો રામ પર, તો ભવ ભવ કી કટ જાય પીર. પછી એમ થાય કે આ શરીરની અંદર ભરેલું છે શું? હાડકા, આડા, અવડા, એમાં માંસના લોચા નાખ્યા ને નસો વડે અને વીંટી દીધું, ઉપર સરસ બધાની ચામડી મઢી દીધી ને એટલે શરીર સરસ મજાનું થઈ ગયું. એમાંથી એકાદ લોચો બહાર નીકળી જાય તો કોઈને ગમશે જોવાનું? ગમશે? બધા જોઈ જોઈને આગા ખસશે, બાપરે, કોઈ જોવા ઊભું રહે ને. એવું આ શરીર. કહેવાનો મતલબ કે આ શરીર કેટલું ખરાબ, કેટલું ગંદુ, અને એ ગંદુ શરીર ભગવાનના ચરણમાં મન લગાવવાથી જો કામે લાગી જાય ને તો આ જન્મ સફળ થાય. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એટલે કહે છે કે તારું મન પ્રભુને અર્પણ કર, પછી બધું જ લાગી જશે. અર્પણ કરવું પડે, કંઈક આપવું પડે, અને આપે ત્યારે જ સૃષ્ટિ નહીં રચયિતા આદ્ય શક્તિમાં જગદંબા આપને આપેલા મનથી આપણને ભરી દેશે. સૃષ્ટિ બીજ જગ જનની ભવાની, સૃષ્ટિ બીજ જગ જનની ભવાની. કાલ રાત્રિ વરદા કલ્યાણી, કાલ રાત્રિ વરદા કલ્યાણી. સૃષ્ટિ બીજ જગ જનની ભવાની, સૃષ્ટિ બીજ જગ જનની ભવાની, કાલ રાત્રિ વરદા કલ્યાણી. બ્રહ્મા, વિષ્ણુ, રુદ્ર, શુર, જે તે અનેક દેવ તત્વો પણ જેનું સ્મરણ આ સમયની અંદર કરે, એવી આદ્ય શક્તિ ભગવતીના ચરણમાં અર્પણ કરવા લાયક કાંઈ હોય તો એ આપનું મન છે. અને એટલે તો માને આપણે વિનંતી કરીએ છીએ, પ્રાર્થના કરીએ છીએ ને, માં કર્મ જન્મ કથની કરતા વિચારું, આ સૃષ્ટિમાં તુજ વિના નથી કોઈ મારું.
કોને કહું કઠન યોગ તનો બડાપો મામ પાહી ઓમ ભગવતી ભવ દુઃખ કાપો. કર્મ જન્મ અને કથની કરતા વિચાર કરીએ. ક્યારે આવે? જ્યારે મન માને અર્પણ કરેલું હોય ત્યારે. જે લોકો કર્મ કરતા અચકાતા નથી તેનું કારણ એક જ છે કે એનું મન પ્રભુમાં જોડાયેલું નથી. અર્પણ તો કરી જુઓ. ભગવાને તો નિયમ બતાવે છે કે એકવાર અર્પણ કરી જો. અરે આ દુનિયાની લૌકિક જગતની બેંકો પણ તમે કાંઈ મૂક્યા હો તો એનું વ્યાજ આપતું હોય તો આ તો પરમ કૃપાળુ પરમાત્મા, આ તો એ સર્વગુણ સંપન્ન સત્તા, સર્વશક્તિમાન સત્તા, એને તમે કાંઈ પણ આપો ને તો એ 1000 ગણું કરીને આપે. એનો ચક્રવૃદ્ધિ વ્યાજ સાથે પૂરું કરે. અને એટલે તો એના પ્રમાણ ઇતિહાસે આપણને આપ્યા. પ્રમાણ ઇતિહાસમાં આપ્યા. પાંચાલી જ્યારે ભરી સભાની અંદર બધાની પાસે જઈને ભીખ માંગતી હતી કે મારી લાજ બચાવો, મારી લાજ બચાવો, મારી લાજ બચાવો. ભીષ્મ પિતામહ, કૃપાચાર્ય, દ્રોણાચાર્ય 5 પતિ હોવા છતાં પણ જ્યારે પાંચાલીને લાગ્યું કે આમાંથી કોઈ મારી રક્ષા કરનારું નથી, અહીંયા મારી રક્ષા નહીં થાય, અને તે સમયે પાંચાલીએ દ્રૌપદી માએ કૃષ્ણને યાદ કર્યા હતા. હે કેશવ, હે માધવ, હે કનૈયા. અને જ્યાં કનૈયાનો પોકાર થયો અને દ્રઢ વિશ્વાસ સાથે કનૈયાને પોકારતી હતી દ્રૌપદી, ઓ મારા વાલા રે તારો ભરોસો મને ભારી, કે હાથ ઝાલ્યો તો લેજો ઉગારી. ઓ મારા વાલા રે તારો ભરોસો મને ભારી, ઓ કનૈયા રે જોજે ના લાજ જાય મારી, કે હાથ ઝાલ્યો તો લેજો ઉગારી. ઓ કનૈયા જોજે ના લાજ જાય મારી, કે હાથ ઝાલ્યો તો લેજો ઉગારી. ભરી સભામાં દ્રૌપદી પુકારે, ભરી સભામાં દ્રૌપદી પુકારે. ઓ મારા વાલા રે 999 ચીર પૂર્યા, કે હાથ ઝાલ્યો તો લેજો ઉગારી. ઓ મારા વાલા રે 999 ચીર પૂર્યા, હાથ ઝાલ્યો તો લેજો ઉગારી. કે હાથ ઝાલ્યો તો લેજો ઉગારી, હાથ ઝાલ્યો તો લેજો ઉગારી. હે કેશવ, હે માધવ, હે કનૈયા, હે મુરલી મનોહર, હે મોહન બૂમ પાડતી દ્રૌપદી. દુશાસન સાડી ખેંચી રહ્યો છે, દ્રૌપદી બૂમ પાડી રહી છે, ત્યારે કનૈયાએ એના સેવકને કહ્યું કે મારી બેન મને પોકારે, મારે કૃષ્ણ મને પોકારે, બતાવ એના ખાતામાં કેટલું જમા છે, મને લઈને જતા ફાવે. પાડોશી ઘેર લગ્ન હોય તો ચોપડો ખોલીને જોવો છો ને કે આપણી ઘેર કેટલું કન્યાદાન છે, જોઈ લે ભાઈ, એટલે કરતા ફાવે. હે જોઈએ ને આપણે. કનૈયાએ પણ ચોપડો ખોલાવ્યો કે જમા પાસું છે કાંઈ બતાવ. અને તે સમયે સેવકે કહ્યું કે પ્રભુ તમારી આંગળી ઉપર દ્રૌપદીએ પોતાનું અનમોલ વસ્ત્ર ચીરી અને ચીર બાંધી હતી. બસ એના એક તાતનાનું ચક્રવૃદ્ધિ વ્યાજ લઈ અને મોટી તાત્કાલિક ફેક્ટરી ખોલી દીધી કનૈયાએ. ને એ સાડીઓની ભરમાડ નીકળી. દુશાસન સાડી ખેંચતો જાય, હાંફી ગયો, થાકી ગયો. સાડી મેં નારી કે નારી મેં સાડી, સાડી મેં નારી કે નારી મેં સાડી, ખબર જ ન પડે. ખેંચતો ગયો. કેટલું ખેંચ્યું પણ દ્રૌપદીની લાજ કોને બચાવી? કનૈયાએ બચાવી. ક્યારે બચાવી? જ્યારે દ્રૌપદીએ એક ચીરીને એક નાની સરખી ચીંદરડી બાંધી હતી. ભગવાન કહે છે કે અણીના સમયે તું મને કાંઈ આપતો ખરા? હું તારો અણીનો સમય ન સુધારું ને તો તું મને કહેજે. અર્ચન ભક્તિ કહે, અર્પણ કરું. હે ભગવાન કૃષ્ણ મથુરામાં ગયા,
ધોબી આપવાની ના પાડવા માંડ્યો ત્યારે ધોબીનો હિસાબ પૂરો કર્યો અને કુબજાએ જોયું કે આ તો પ્રભુ આવી રહ્યા છે, વગર માંગે ચંદન અર્પણ કરી દીધું. માળી મળ્યો, માળીએ બધું અર્પણ કરી દીધું. જે પણ મળતા ગયા એ બધું આપતા ગયા. કેમ? એકવાર મનને સમજાઈ જવું જોઈએ કે દુનિયામાં આપણે કાંઈ લઈને આવ્યા નથી અને કાંઈ લઈને જવાના નથી. ભગવાન સમય સમય ઉપર આવા ઉત્સવ અને મહોત્સવના માધ્યમથી મને ચેતવે છે કે તું જો આપીશ ને તો ન્યાલ થઈ જઈશ, ખાલી રહીશ નહીં. કારણ કે ધર્મના કાર્ય માટે, પ્રભુના કાર્ય માટે જે કાંઈ અર્પણ કરવામાં આવે છે, ચાહે શરીર હોય, ચાહે ધન હોય, સાધન હોય, સંપત્તિ હોય, શ્રમ હોય, પદ હોય, પ્રતિષ્ઠા હોય, પ્રતિભા હોય, જે કાંઈ હોય તે આપણને કાંઈ આવડતું હોય અને છતાંય આપણે ધર્મના કાર્યમાં ન વાપરીએ ને તો પણ તેને સૂક્ષ્મ પરિગ્રહ કહેવાય છે. એને પરિગ્રહ કીધો છે. તમને તમારી પાસે જે કાંઈ આવડત છે ને તમે ન વાપરો, ન આપો તો પણ તમે લોભી કહેવાઓ. માટે ધર્મના કાર્ય માટે, પરોપકાર માટે આપવા માંડો, વેચવા માંડો. તમે અહીંયાથી 2 બોલ સાંભળીને ગયા, તમને ગમ્યા, 5 વ્યક્તિ સુધી વેચી દો તો સાચો પ્રસાદ કહેવાય. સાચો પ્રસાદ કહેવાય. અને એ પ્રસાદ વેચશો ને તેમ તેમ ભીતરની અંદર પચશે. તમે બીજાને વેચશો ને ત્યારે આપણને પચવા લાગશે. આ જ્ઞાન પ્રસાદ વેચવાથી પચે અને એને વેચતા વેચતા આપણી અંદર એ ભાવ પ્રગટ થવા લાગશે. એ ભાવ અંદરથી પ્રગટ થશે અને આપણા અંતઃકરણની અંદર એક દિવ્ય પરિવર્તન. માટે વહેંચો, આપો. ભગવાન તો આપણને મોકો આપે છે. ભગવાન કહે છે કે અનરાધાર મારી શક્તિ વરસી રહી છે, પણ મારા નિયમ, મારી મર્યાદાને, મારા આદર્શોને જે જાણે ને એ પામી શકે. પછી એવું નહીં કે ચાલો આ બીજા જાય છે તો આપણે જઈએ, આપણે નહીં જઈએ તો સારું નહીં લાગે, આના લીધે મારે જવું પડશે અથવા આના કારણે આમ કરવું પડશે. નહીં, હૃદયથી કરો, ભાવથી કરો, પ્રેમથી કરો. પરમાત્મા આપણને કાંઈ આપી રહ્યો છે તો એને સ્વીકારવા માટે અંતરમાં ભાવ જોઈએ, પ્રેમ જોઈએ. ભગવાન કહે છે કે હું તો મોકો આપતો જ રહું છું, પણ તમે મોકો ચૂકી જાઓ છો. રવિશંકર મહારાજની એક કવિતા આપના ઋષિ ચિંતનની અંદર પણ આપેલી છે આ વાત. પરમ પૂજ્ય ગુરુદેવ એ વારંવાર વાત યાદ કરતા ગુરુદેવ કહેવામાં આવ્યું છે કે એક ભિખારી જ્યારે ભીખ માંગવા નીકળે છે ને ત્યારે એના ઘરમાંથી, એની ઝૂંપડીમાંથી, એની જોડીમાં એક મુઠ્ઠી ચોખા લઈને નીકળે છે. લાવ સુકનના ચોખા મુઠ્ઠી મૂકતો જાઓ. આપણે કહીએ ને ખાલી હાથે ન જવાય કે ખાલી આમ ન કરાય, ખાલી તેમ ન કરાય. એક મુઠ્ઠી ચોખા જોલીમાં મૂક્યા અને ભીખ માંગવા નીકળ્યો. એની જે જગ્યા હોય ત્યાં બેસી ગયો, ભીખ માંગવા લાગ્યો. ભીખ આપનારા લોકો ભીખ આપે, થોડું બહાર પણ ફરવા જાય ગામમાં પણ જે દયાળુ હોય એને જે કંઈ આપવું હોય એ આપે. અને આમ જ્યાં ગામમાંથી માગીને બહાર નીકળતો હતો ત્યાં રસ્તામાં બીજો ભિખારી મળ્યો. બીજા ભિખારીએ ભિખારી જોડે ભીખ માંગી, ભાઈ આપને મને કાંઈ. પેલો ભિખારી કે આલા હું ભીખ માગીને આવ્યો ને તું મારી પાસે ભીખ માગે. પણ ભિખારીને એમ થયું કે મને કોઈ ના કે તો મને ગમતું નથી, એટલે મારે આને ના તો ન કહેવાય. એટલે એને જોરીમાંથી સાચવીને એક દાનો કાઢ્યો અને એક દાનો પેલા ભિખારીને આપ્યો. ભિખારી એક દાનો લઈને ચાલવા માંડ્યો. આ બાજુ ભિખારી ઘરે ગયો, પોતાની ઝૂંપડીએ ગયો અને જોરી જ્યાં ઠાલવી ત્યારે જોરીમાંથી જે દાના નીચે પડ્યા ને એમાંથી એક દાનો સોનાનો નીકળ્યો. એક દાનો સોનાનો નીકળ્યો ને સોનાના નીકળેલા દાનાને જોઈ અને ધ્રુસકે રડવા માંડ્યો. અરે રે, મને એવું કેમ ન થયું કે હું આખી જોલી ઠાલવી દઉં. મેં આજે જોલી ઠાલવી દીધી હોત તો મારી જોલી સોનાથી ભરાઈ ગઈ હોત, સોનાના મોતીથી ભરાઈ ગઈ હોત. પણ ભગવાન કહે છે ને કે હું તો મોકો આપું છું. એ મોકો જો તમે સાચવી લ્યો તો મળી જાય. પછી એકનું જઈને બીજું કરવા જાય ને, આપણે પેલી બધી વાર્તાઓમાં નથી આવતું, શીતળા માતાની વાર્તામાં કે ચૂલો સળગતો રાખ્યો અને પછી છોકરાને લઈને ગઈ, પેલી બીજા વર્ષે બીજી સાચેમાં જ સળગતો રાખે. પણ ભાવ હોય તો ને. પેલીમાં તો ભાવ હતો એટલે રસ્તામાં મળેલા માજીનું માથું જોયું, ટાઢક વળી અને માએ આશીર્વાદ આપ્યા, જા મારા માથાને ઠંડક વળી એમ તારા દીકરાને પણ તાડપ થશે. પણ પેલી તો હતી જ એવી, હું કાંઈ નવરી છું, મારો છોકરો દાજી ગયો છે, હું તો એને લઈને નીકળી છું, જા તારા જેવા તો કેટલાય મળે. તો કે જા, તો પછી જા, તેમાં હું શું કરું. ભગવાન કહે છે હું તો મોકો આપતો રહું છું, પણ મોકાને આપણે સાચવી લેવો પડે, આપણે એને પકડી લેવો પડે. તક પકડી નથી લેતા. કોઈને આપવાનું આવે તો આપણે કંજુસાઈ કરીએ છીએ, કોઈના માટે આપણાથી કાંઈ ઉદારતા રખાતી નથી અને પછી આપણે બીજાનો વાંક કાઢીએ છીએ કે મારું તો આમ થયું, મને તો તેમ થયું. શું થઈ શકે?
એક જ વાત યાદ રાખો કે આ પરિસ્થિતિમાં કદાચ આપણે હોત તો આપણી સાથે કોઈ આવો વ્યવહાર કરે તો આપણને કેવું દુઃખ થાય. બસ એટલું યાદ રાખો, અને એટલું યાદ રાખશો ને તો બધાની સાથેનો વ્યવહાર સુંદર બની જશે, પ્રેમાળ બની જશે, અર્પણ કરવાનું મન થશે. અને ભગવાન કહે છે કે જો તમે મને જાણી શકો, જોઈ શકો તો સારા બ્રહ્માંડમાં વ્યાપેલો છું. અખંડ મંડલાકારમ વ્યાપ્ત્યમ યેન ચરાચરમ. તમામ અચર બ્રહ્માંડમાં વ્યાપેલો છે. પરંતુ બ્રહ્માંડમાં વ્યાપેલા એ પરમાત્માને જાણી લઈએ ને ત્યારે આ મન ઉદાર બને કે હું જેને પણ આપીશ ને એ ભગવાનને આપેલું છે, ભગવાનને આપેલું છે. અને એ ભાવથી જ્યારે બીજાના પ્રત્યે ઉદાર ભાવના, એ પ્રભુના કાર્ય માટે, ધર્મ કાર્ય માટે કંઈક કરી છૂટવાની પ્રેરણા. આ કારણ પરમ પૂજ્ય ગુરુદેવ તો એમ કહેતા કે બેટા આપણે જે ગાડીમાં બેસીને આ જીવનની યાત્રા કરીએ છીએ ને એ ગાડી ચાલી રહી છે વારા ફરતી એક દિવસ, બીજો દિવસ, ત્રીજો દિવસ સ્ટેશન આવતું જાય છે. અને ક્યારે આપણું સ્ટેશન આવી જશે અને ક્યારે ઉતરી જવું પડશે ખબર પડશે નહીં. એટલે ગાડીમાં જેટલા બેઠા હોય ને એ બધાને વેચીને ખાવું પડે. પછી આપણે એકલા ખોલીને ખાવા બેસીએ તો ચાલે નહીં. એક બાઈ રડતી રડતી સંત એકનાથ પાસે ગઈ કે એકનાથના ચરણોમાં પડીને વિનંતી કરવા માંડી કે બાપજી કૃપા કરો, દયા કરો, આટલા બધા વર્ષો વીતી ગયા, શેર માટીની ખોટ છે, આટલો બધું ધન વૈભવ છે, પણ આટલી માટીની ખોટ, મારા ઘરે સંતાન નથી. સંત એકનાથજી તો બહુ ઊંચા સંત હતા. એને જોયું અને પછી એને કહ્યું તું કાલે આવજે. બીજા દિવસે એ બાઈ ગઈ અને એકનાથજીએ તેને ચણા આપ્યા કે લે આ ચણા ખાઈ લે. ઓટલે બેસીને ચણા ખાવા લાગી ત્યારે કેટલા નાના નાના બાળકો ત્યાં રમતા હતા. અને પેલીને ખાતા જોઈ ને એટલે છોકરાઓનો તો સહજ સ્વભાવ છે કે ખાવાની ચીજ હોય એટલે સ્વાભાવિક છે કે એને ઈચ્છા થઈ જાય. એટલે છોકરું છે એટલે ગયું મને આપો, મને આપો, મને આપો. ત્યારે પેલી ઊંધી ફરીને બેસી જાય, જાવ એથી આગા આ પડ્યા નવરા પડી ગયા છે, જાઓ તમારા ઘેર જાઓ. બૂમો પાડવા માંડી, હળેહળે કરવા માંડી અને પછી પાછી ફરીને છાની માની ખાવા માંડી. છાની માની ખાઈ ગઈ. પછી એકનાથજી પાસે ગઈ, ચણા ખાઈ ગઈ મહારાજ, હવે મારે શું કરવાનું છે? મહારાજે કહ્યું કે બેન તું ચણા ખાઈ ગઈ, એકલા ખાઈ ગઈ, બધા ખાઈ ગઈ, આ છોકરા તારી પાસે નહોતા આવ્યા હતા ને, પણ હું કાંઈ આપતી હોય? એકનાથજીએ કહ્યું કે એક મુઠ્ઠી ચણામાંથી 4 ચણાના દાણા તારાથી ન આપી શકાય. અને ભગવાન પાસે જઈને તું એમ કહે કે મને સંતાન આપો તો એ ક્યાંથી આપે? આપણાથી કોઈને કાંઈ આપી શકાતું નથી, આપણે કોઈને કાંઈ આપવા તૈયાર નથી, કોઈના માટે કાંઈ કરવા તૈયાર નથી. અને પછી આપને કહે કે મને મળે. ચોખ્ખો હિસાબ છે પ્રભુના દરબારમાં કે તમે જેવો વ્યવહાર કરશો ને એવું જ તમને ફળ મળશે. તેથી અર્ચન ભક્તિ કહે છે કે આપતા રહો, જિંદગીમાં લૂંટાતા રહો. કારણ કે સ્ટેશન આવશે અને આપણે ઉતરી જવું પડશે. તો ઉતરી ગયા હોઈશું તો બીજા જે ડબ્બામાં બેઠા હોય ને એ યાદ તો કરશે આની ધાણી બહુ સરસ હતી, આનો ચેવડો બહુ સરસ હતો, અને આની ભાખરવડી બહુ સારી હતી. હા, મોઢામાં પાણી ના લાવતા, પાછા મળે ને એ યાદ કરશે. કંઈક કરતા જાઓ, અર્પણ કરતા જાઓ. આ સંસાર પરમાત્માનું જ એક જીવંત રૂપ છે. અર્પણ કરો, આપતા જાઓ. અને આપતા આપની અર્ચન ભક્તિને શ્રેષ્ઠ બનાવી દઈએ ત્યારે આ ભક્તિનો આ પ્રકાર આપનો સફળ થઈ જશે. એના માટે જુદો સમય કાઢવાની જરૂર નથી. જીવન વ્યવહાર જીવતા જ આ બધું કરવાનું છે. અને આ બધું કરતા પરમાત્મા સુધી પહોંચવાનું છે. પરમાત્માને પાસે જવા માટે, નજીક જવા માટેનો આ ક્રમ છે. શું કામ આવ્યા હશે અમારા બહેનો છે કે રાજપીપળાથી? આપણે તો ડભોઈમાં નગરમાં જ રહે છે, તમે બધા આવ્યા છો, તમને તો ધન્યવાદ. જે નથી આવ્યા એની વાત કરો છો, એટલે કે સમય નહીં થયો હોય એમનો, એટલે ન આવી શક્યા. પણ કહેવાનો મતલબ જ એ છે કે સમય નથી ઓળખી શકતો જીવ, ત્યારે પસ્તાય છે. અને આટલે દૂરથી અહીંયા સુધી આવીને બેસી ગયા કે ચાલો આજે તો આપણે ચાલીસામાં જવું છે. મારા મીનાબેન તો પહેલાં પણ બધા બહેનોને લઈને આવ્યા હતા. સ્વાધ્યાયમાં જવું છે. અને એ તો કેવો સમય આપનો જુઓ કે આજે આ ભવનની અંદર આપના એક બીજા બ્રાહ્મણ દેવતા પણ બેઠા છે, છેક ધારીથી આવેલા છે અનુષ્ઠાન કરવા માટે. વિચાર કરો કે ગુરુદેવ કોને નિર્માણ કરી દીધા ને ક્યારે કોને લાવીને બેસાડી દીધા. જે ચેતના વરસી રહી છે, જે શક્તિ વરસી રહી છે, લૂંટો. અને લૂંટ્યા પછી બીજાની પાસે જઈને લૂંટાવો. એકલો ભેગું નહીં કરવાનું, એકલું ખાઈ નહીં લેવાનું, એકલું સંગ્રહી નહીં લેવાનું. પરમ પૂજ્ય ગુરુદેવના બાળક હોઈએ ને તો આ નિયમ રાખવો પડશે. કારણ કે गुरुदेव कहता कि बेटा जब मैं अनुष्ठान में बैठता था और मेरी गुरुसत्ता मुझे जो भी देती थी, जब मैं अनुष्ठान में से उठता था तब मैं सब कुछ बांट देता था.
ગુરુદેવને જે પરાશક્તિ મળતી ને ગુરુદેવ લેખણીના માધ્યમથી સંસારને આપી દીધું. ખાલી થઈ જતા ગુરુદેવ. ગુરુદેવ કહેતા બેટા જો ખાલી હોતા હૈ ને ઉસે ही ભરા જાતા હૈ. જે ખાલી થાય એને ભરવામાં આવે, જે ખાલી જ ન થાય એને પછી કોણ ભરે, કેવી રીતે ભરાય? હે, અંદર બધો ઉકરડો ભરીને આવ્યા હોય તો અહીંથી સાચી વસ્તુ મળે એ અંદર જાય જ નહીં ને, ઉભરાઈ જાય, નીકળી જાય, બહાર જતું રહે. એટલે અહીંયા આવો ને, આવતા પહેલા ખાલી થઈ જવાનું. હા, ખાલી થઈને આવવાનું. અહીંયા માં આપણને એની શક્તિ, એનો પ્રેમ, એની દયા, એની કૃપા, એની કરુણા, એની મમતાથી આપણને ભરી દેશે. બસ આપનું હૃદય, મન, અંતઃકરણ આપને માના ચરણમાં મૂકીએ, આપને માના ચરણમાં આપણા મનને જોડી દઈએ અને આપની અર્ચન ભક્તિ સફળ કરીએ. એ જ હૃદયની મંગલ ભાવના સાથે આજના વાણી પુષ્પને માના ચરણમાં અર્પણ કરી અહીંયા વાતને વિરામ આપીશું. ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ.